any privilege unconnected to the functioning of the parliament or legislature by necessity is to create a class of citizens which enjoys unchecked exemption from ordinary application of the law. This was neither the intention of the Constitution nor the goal of vesting Parliament and legislatures with powers, privileges, and immunities. We therefore hold that the assertion of a privilege by an individual member of Parliament or legislature would be governed by a twofold test. First, the privilege claimed has to be tethered to the collective functioning of the House, and second, its necessity must bear a functional relationship to the discharge of the essential duties of a legislator. We then proceed to apply the above exposition of law to the context of a legislator who receives a bribe to cast a vote or speak in a certain direction. We hold that bribery is not protected by parliamentary privilege for the following reasons. The words anything and any, when read with their respective operative words, mean that a member may claim immunity to say as they feel and vote in a direction that they desire on any matter before the House. These are absolutely outside the scope of interference by the courts. The wide meaning of anything and any, read with their companion words, connotes actions of speech or voting inside the House or committee which are absolute. The phrase in respect of applies to the collective phrase anything said or any vote given. The words in respect of means arising out of or bearing a clear relation to. This may not be overbroad or be interpreted to mean anything which may have even a remote connection with the speech or vote given. We therefore cannot concur with the majority judgment in P.V. Narasimha Rao. The purpose and object for which the Constitution stipulates powers, privileges and immunity in Parliament must be borne in mind. Privileges are essentially related to the House collectively and necessary for its functioning. Hence the phrase in respect of must have a meaning consistent with the purpose of privileges and immunities. Articles 105 and 194 of the Constitution seek to create a fearless atmosphere in which debate, deliberations and exchange of ideas can take place within the Houses of Parliament and the state legislatures. For this exercise to be meaningful, members and persons who have a right to speak before the House or any committee must be free from fear or favor induced into them by a third party. Members of the legislature and persons involved in the work of the committees of the legislature must be able to exercise their free will and conscience to enrich the functionings of the House. This is exactly what is taken away when a member is induced to vote in a certain way, not because of their belief or position on an issue, but because of a bribe taken by the member. Corruption and bribery of members of the legislature erode the foundation of Indian parliamentary democracy. It is destructive of the aspiration and deliberative ideals of the Constitution and creates a polity which deprives citizens of a responsible, responsive and representative democracy. Under Section 7 of the PC Act, the mere obtaining, accept చూస్తున్నాం ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలకు లంచం కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. లంచం తీసుకుని ఓటు వేసే ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు రాజ్యాంగ రక్షణ కోల్పోతారని 7 సభ్యుల ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్లో లంచాలకు పాల్పడే ప్రజాప్రతినిధులు విచారణ ఎదుర్కోవాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. ఇక 1998లో జేఎంఎం కేసులో 5 సభ్యుల ధర్మాసనం ఇచ్చిన తీర్పును సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పుకు సంబంధించి లేటెస్ట్ డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి శిరీష్ అందిస్తారు. శిరీష్. వంశీ, అయితే జేఎంఎం ముడుపుల కేసులో పివి నరసింహారావు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో 1998లో పార్లమెంటులో జేఎంఎం సంబంధించిన ముడుపుల కేసు అనేది అప్పుడు దేశ రాజకీయాలను కూడా చాలా వరకు కూడా ప్రభావితం చేసింది. పార్లమెంట్లో ప్రకంపనలన్నిటి కూడా సృష్టించింది. అయితే దానికి సంబంధించి 5 సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రస్తుతం 7 సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం కొట్టివేయడం కూడా జరిగింది. అయితే పార్లమెంట్లో కానీ శాసనసభలో కానీ డబ్బులు తీసుకొని ఓటు వేసే అంటే ఓట్ ఫర్ నోట్ అంటే డబ్బులు తీసుకొని ఓటు వేసే ఎంపీలు కానీ శాసనసభ్యులు కానీ వీళ్లకు రాజ్యాంగ రక్షణ అనేది కూడా ఉంటుంది అనేది కూడా అప్పటి తీర్పు సారాంశం. అయితే ఆ తీర్పును ప్రస్తుతం పార్లమెంటు అదే శాసనసభ వ్యవస్థలో చెల్లదు అని చెప్పేసి కూడా సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేయడం కూడా జరిగింది. ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇస్తున్న సందర్భంగా కొన్ని కామెంట్స్ అన్నింటి కూడా చేయడం జరిగింది. అవినీతి మరియు శాసనసభ్యులు లంచం తీసుకోవడం అనేది కూడా భారతదేశ పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ
పనితీరును నాశనం చేస్తుందని చెప్పేసి కూడా సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయపడింది. ఎందుకంటే చట్టాలు చేయాల్సిన శాసనసభ్యులు లంచాలు తీసుకోవడం అనేది కూడా చూసినట్లయితే ఇది పార్లమెంటరీ వ్యవస్థకు శాసనసభ వ్యవస్థకు తీవ్ర విఘాతం కలిగిస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని బ్రేక్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది కూడా ఉంది అని చెప్పేసి కూడా సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయపడింది. అదేవిధంగా రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో కూడా రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో కూడా ఓటు వేయడానికి లంచం తీసుకునే ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా అవినీతి నిరోధక చట్టం వర్తిస్తుంది. ఈ అవినీతి నిరోధక చట్టం కింద వాళ్ళను విచారణ చేయవచ్చు అని చెప్పేసి కూడా సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయపడింది. ఇటీవల కాలంలో చూసినట్లయితే చాలా కేసుల్లో కూడా రాజ్యసభలో క్రాస్ ఓటింగ్ అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఇటీవల మనం ప్రధానంగా చూడొచ్చు, ఏదైతే హిమాచల్ ప్రదేశ్లో కూడా క్రాస్ ఓటింగ్ అనేది కూడా జరిగింది. అయితే వాళ్ళు లంచం తీసుకున్నారా లేదా అనేది మాత్రం నిరూపితమనేది కూడా కావాల్సి ఉంది. అయితే చాలా వరకు కూడా ఇలాంటి క్రాస్ ఓటింగ్ జరుగుతున్న సందర్భంలో ఓట్ ఫర్ నోటు ఇష్యూస్ అనేవి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఒక అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని దించే సమయంలో కూడా ఇలాంటి ఘటనలన్నిటి కూడా చోటు చేసుకుంటాయి. సో ఈ సందర్భాల్లో కనుక చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఒకవేళ నిజంగా లంచం తీసుకున్నట్టు కనుక ప్రూవ్ అయితే వాళ్ళను విచారణ చేయడానికి గతంలో పర్మిషన్ అనేది కూడా లేదు. కానీ ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన 7 సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ప్రకారం రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో కానీ లేకపోతే ఇటు రాష్ట్రాల శాసనసభ సభల్లో అంటే ఏదైతే అవిశ్వాస తీర్మానం సందర్భంగా ఓటు వేసే విషయంలో కానీ వీటన్నిటి విషయంలో కానీ వర్తిస్తుందని చెప్పేసి కూడా సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయపడింది. అయితే ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అనేది కూడా వర్తించదు. అదేవిధంగా ఈ ప్రాసిక్యూషన్ అనేది కూడా వర్తించదు అనేది కూడా ఇప్పటివరకు ఉన్న వెసులుబాటులు. కానీ ఇక ముందు నుంచి అలాంటి లేవు అని చెప్పేసి కూడా సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేయడం కూడా జరిగింది. సో ఇలాంటి ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా విచారణ ఎదుర్కోవాల్సిందే అని చెప్పేసి కూడా సుప్రీంకోర్టు ఇక్కడ అభిప్రాయపడడం జరిగింది. ముఖ్యంగా డివై చంద్రచూడ్ నేతృత్వంలోని 7 సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం తీర్పిచ్చింది. ఇందులో ఏఎస్ బోపన్న, ఎంఎం సుందరేష్, పిఎస్ నరసింహ, జేబీ పార్దివాలా, సంజయ్ కుమార్, మనోజ్ మిశ్రాలతో కూడిన 7 సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. 1998లో 5 సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం పివి నరసింహారావు వర్సెస్ సిబిఐ కేసులో ఇచ్చిన తీర్పు ఏదైతే ఉందో ఆ తీర్పును పునఃసమీక్షించడం అనేది కూడా జరిగింది. ముఖ్యంగా రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 194/2 అదేవిధంగా ఆర్టికల్ 105/2 ప్రకారం ప్రాసిక్యూషన్ అనేది కూడా చేయడానికి వీలు అనేది కూడా లేదు. అంటే మినహాయింపులు అనేవి కూడా ఉంటాయి అనేది కూడా అప్పటి తీర్పు సారాంశం. కానీ వాటిని సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేయడం కూడా జరిగింది. అయితే శాసనసభలు పార్లమెంటులోని ఉభయ సభల్లో కూడా ముఖ్యంగా ఓటు వేసే సందర్భంగా లంచం తీసుకునే సభ్యులు అంటే శాసనసభ్యులు కానీ పార్లమెంటు సభ్యులు కానీ వీళ్ళు రాజ్యాంగ రక్షణ అనేది కూడా కోల్పోవడమే కాకుండా విచారణ అనేది కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి కూడా సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేయడం కూడా జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇక నుంచి కూడా కేసులన్నింటిలో కూడా ప్రాసిక్యూషన్ అనేది కూడా జరుగుతుందనేది కూడా దీని యొక్క తీర్పు యొక్క సారాంశం. వంశీ, థ్యాంక్ యూ శిరీష్.